भाग लेके असीं तुहाडी सेवा च हाज़र हो गए। हर रोज़ की तरह मैं टोरंटो स्टूडियो तो हरजीत सिंह गिल ते मेरे नाल सुशील दसांझ जुड़ गए ने चंडीगढ़ तो। असीं दोनों मिल के तुहाडे नाल करांगे कुछ खबरां ते चर्चा, कुछ विश्लेषण सुशील होरां दी जुबानी हर रोज़ की तरह असीं पेश करन दा करांगे जतन। दसांझ साहब तुहाडा स्वागत है जी आयां नूं। बहुत शुक्रिया जी हरजीत गिल जी ते टीवी पंजाबी दुनिया के सारे दर्शकों का भी चंडीगढ़ स्टूडियो तो बहुत बहुत स्वागत है जी हरजीत गिल जी। दसांझ साहब सब तो पहला जी खबर मैं तुहाडे नाल सांझी करना चाहना हाँ, कश्मीर विच एक बड़े लंबे समय तो अलगाववादी नेता सीगे सैयद अली शाह गिलानी 92 साल की उम्र च उन्हां दा देहांत हो गया जी। अज ये खबर निगाह मारी होवे तो जरूर सांझी करो। हाँ बिल्कुल देखो कश्मीर के विच जिस तरीके का संघर्ष रहा है सैयद अली शाह गिलानी उन्हां दा ਉਹਦੇ ਚ रोल रहा लगातार पार्टी कश्मीर की जी होंद है या कश्मीर की जी कश्मीरियत है वो वास्ते संघर्ष करते रहे ने और उम्र ना रहा पर इन्होंने समय के दौरान भी जो भारत में स्वतंत्रता हटाई गई 35A हटाई गई उदों भी इस तरह की जी कोशिश रही है जी गिलानी साहब इन्होंने भी इस उम्र के सारिया जी पाबंदियां सी बर्दाश्त करना पाया पाबंदियां जी बर्दाश्त करनी पाई। तो अज उन्होंने देहांत होया 92 साल की उम्र में उन्होंने बहुत उभरती भूमिका रही है कश्मीर के संघर्ष के असी चाहे जिस तरह भी है कोई भी व्यक्ति है कोई भी संस्था है ਜਿਹੜੇ भी लोग लगातार इदा जद्दोजहद उन्होंने लगातार नोटिस लेंदे रहे हैं। सो उन्होंने देहांत की खबर हुणे हुणे दस्या कि साडे कोल पहुंची है। सो गहरे दुख का इजहार किया जाता बिल्कुल दसांझ साहब कुछ खबरां फिर ध्यान मंगदियां ने। पहला अफगानिस्तान दियां, अफगानिस्तान तो अमरीकन फौजां दे वापस आउण तो बाद कई तरह की हलचल है सारे ही पासे बॉर्डर के उत्ते हज़ारां ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तालिबान ने कहा कि असीं इजाजत दे देवांगे जिहड़ा कोई देश छड्ड के जाना चाहुंदा है। तो सो लोग हुण जिहड़ी नाल लगदे मुल्क ने जिद्दां पाकिस्तान है जां जिहड़ियां सरहदां अफगानिस्तान लगदियां ने उत्थे सब जगह ते हज़ारां की गिनती च लोग परिवारां दे परिवार इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो यह वड्डी खबर है कि की दूजे मुल्क उन्होंने पनाह देणगे जिवें आपां पहलां गल करदे आं कि पाकिस्तान दे विच 75,000 के करीब पहलां ही है। कल खबर साझी की सी साडे नाल कालो साहब ने कि बहुत सारिया वीडियो आ रही ने कि पाकिस्तान वाले पासे आवाजाही शुरू हो गई है पर मेरी नज़र च अजे तक पाकिस्तान वाले ने जिहड़े रिफ्यूजी उन्होंने एक्सैप्ट करना शुरू नहीं किया। लोग इकट्ठे जरूर हो रहे हैं। इस खबर के उत्ते तुसीं कुछ कहना चाहो तो देखो गिल साहब असी जिस दिन तख्ता पलटिया गया उस दिन असी दो जिहड़े नुकते जिहड़े उभारे सी भी उन्होंने दिनों के विच तां काबल एयरपोर्ट जिहड़ा आ उत्थे बहुत ज़्यादा जिहड़ी भीड़ हो रही थी। लोग जिहड़े काबल एयरपोर्ट वाल नूं दौड़ते जा रहे सी ते पर असी भी कहा सी कि वो काबल जां नेड़े तेड़े दे लोग ने जिहड़े एयरपोर्ट वाल नूं भज रहे ने ते उहदे च भी वो खास लोग ने कुछ जिहड़े एयरपोर्ट वाल जा सकदे आ। 60 लाख की आबादी काबल की ते पर बहुत वड्डी तादाद है जिन्हां जिन्हां जिहड़े एयरपोर्ट वाल नहीं जा सकदे। किड्डी गिणती जा सकदी एयरपोर्ट वाल किन्ने क जहाज उड़ सकदे सी ते 3.5 करोड़ की आबादी जिहड़ी काबल तो बाहर है। ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜਾਂ
ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮਿੱਥਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ISIS ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਬਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਮ ਅਫਗਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ UN ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ UN ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਪੁਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 0, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਚਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ UN ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ISI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਯੂਐਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌੜਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲਿੰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਆ। ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੇ ਕਦੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਚੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਰੂਸ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਚਲੋ ਫਾਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਏ ਭਾਰਤ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ IAS ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਵਿਦਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਥੋੜੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਆਵੇ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਸ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ SDM ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 2018 ਬੈਚ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਮੈਨ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੰਗਮੈਨ 2018 ਦਾ ਬੈਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ 2021 ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸੰਤ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CMO ਆ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 24% ਸੀ, ਹੁਣ 20% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ BBC ਵਰਗੇ ادارے ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਇਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 20% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਉਹਦੇ 57 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 450 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ 2-3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 10 ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਜਾ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਗ ਫੇਰ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ,
ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਗਰਾ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਆ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਮਨ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮਨ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਨ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਖਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਏ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਓਪਨਲੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਵੀ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਰੈਪ ਇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਨਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਟਰੈਪ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਾਣੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ? ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਛਟਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੌਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਉਲਝੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲੂਕੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਤ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲੂਕੇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਿਕਟ। ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ-ਵੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੜੂਗਾ। ਜੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ-ਪੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਲੜੂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਢੀਂਡਸੇ ਤੱਕ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੀਂਡਸੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ MLA ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਨਕੋਦਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਉਦਣੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਿਆ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਵਾਜ ਦਾਂਗੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਜੂਦ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਚ ਵੜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਭ ਗਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੰਡਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 25-20 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰੀ ਉਦੋਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੀਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ NRI ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਰੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਪਾਸਨਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਣੇ, ਤੇ ਉਦਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿਸੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਣ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 10 ਦਿਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ ਨੂੰ, 7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਰਾਸਿਟ ਕਰਨ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਤੇ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ MP ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 550 ਜਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਹੀ ਹੈ, 5 ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ 5 ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। 550 ਚੋਂ 5 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਸ। ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਾਸਨਾ ਜੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਮਾਇਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਰਛਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਰਧ ਮੂਰਛਤ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਮੂਰਛਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਛਤ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਦੀ ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ। 2 ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਘੱਟਦੇ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, BSF ਨੂੰ, CRP ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।